अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवयुति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे 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 जय राधे 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 जय निताई गौर हरिबल हरिबल निताई गौर हरिबल हरिबल जय प्रसादात भगवत प्रसाद जय प्रसादान गति कौतुयोपि ध्येयं स्तुवाम तस्य जश श्री शान्दं वन्दे गुरु श्री चरणार आजानुलंबित भुज कनकावदातु संकीर्तनैकपितरु कमलायता विश्वम्बर द्विजवर जुग धर्म वंदे जगते प्रिय करु करुणाय नम त्रिकालशय्याय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले न कौस्तुभं नासाग्रीवरो मुकुटिकं करतले वेणुपुरीकं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयतु गोपालचूड़ा तपेत कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तां नमामि ओ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये
দ্বাদশ বয়স কিশোর মূরতি শ্যাম বর্ণ দিগম্বর ব্যাস নন্দন শুকমুনি চরণে কোটি কোটি করুত প্রণাম। তুলসী কানন যতের যতের পদ্ম বনানি চো পুরাণম পঠনম যতের তথের সন্নিহিত হরি। হরি ভক্তি পরাজে চ হরির নাম পরায়ণা দুর্বৃত বসুবৃত নিত্যং নমো নমঃ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘু। এই চয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট। সকলে শ্রোতা বৈষ্ণব মাতৃবৃন্দের করি নমস্কার। কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরেতে আমার। দুর্গা মে প্রদীমেন বৈস্ত স্কলত পাদেন গতের মোহ সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বন। সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की, श्री शुक मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, शनकादि ऋषिवृंद की, नैमिषारण्य क्षत्र की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्टदेव की, चार धाम की, चारी संप्रदाय की, चारी आचार्य की, बामन द्वारा की, बलभद्र आक्रा की, गिरिबाला पाल की, आत्मा कल्याण भागवत सप्ताह की, सप्ताह यज्ञ चतुर्थ दिवस की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद आसन्न मृत्युग्रस्त परीक्षित महाराजेर सभाते गिये जेभावे भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ करेছিলেন সেই क्रम अनुसारे आज ताहार तृतीय दिवस चतुर्थ दिवस। गतकालके आमरा प्रह्लाद चरित्र, नृसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष वध एवं युधिष्ठिर महाराजेर राजस्वीय यज्ञ विषय निये आलोचना करेছি। देवर्षि नारद गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यासाश्रमेर धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि वर्ण सम्पर्के आलोचना करे गिয়েছেন। स्त्री धर्म, नारी धर्म, पुरुष धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म इत्यादि विषय निये आमरा आलोचना करेছি। गतकालके पर्यन्त आमादेर सप्तम स्कंद आस्वादन हयेছে। आजके आमरा अष्टम स्कंदेते प्रवेश करब। अच्छा, ताहले प्रथम स्कंदेते आमरा कि विषय निये आलोचना करेছিলাম, आस्वादन करेছিলাম? प्रथम स्कंदे आमादेर आस्वादनेर विषय छिलो अधिकार सम्पर्के। এই भागवत श्रवण करार अधिकार कार? এই भागवत पठन पाठनेर अधिकार कार?
এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। কারণ বিনা অধিকারে জ্ঞান শোভা পায় না। অনধিকারী মানুষকে কি করে, তারা জ্ঞানের দুর্প্রয়োগ করে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। ব্রহ্মা যখন বহুবিধ প্রাণীগণকে সৃষ্টি করলেন, তো সৃষ্টি করতে করতে তিনি কামদেবকেও সৃষ্টি করেছেন। কামদেবকে সৃষ্টি করার পর তিনি কামদেবকে বললেন যে কামদেব, তোমার কাছে আমি 5টা বাণ দিচ্ছি, তবে এই 5টা বাণ তুমি যাকে তাকে প্রয়োগ করিও না, বুঝে শুনে এই বাণগুলো তুমি প্রয়োগ করবে, না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এমনই মারাত্মক 5টি বাণ। সে বেচারা কি করেছে, বাণ পাওয়ার পরে দেখে যে বাণের কেমন শক্তি, একবার দেখি তো, পরীক্ষা করে। তো ব্রহ্মাজি যখন আমাকে বাণ দিয়েছেন, তো আগে ব্রহ্মাকেই বাণটা মেরে পরীক্ষা করি। ব্রহ্মার উপরে যখন তিনি বাণটা মেরে দিলেন, তখন ব্রহ্মার মতিচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি সন্ধ্যার পিছনে ছুটলেন কামবাগে পীড়িত হয়ে, সরস্বতীর পিছনে ছুটলেন কামবাগে পীড়িত হয়ে। চিন্তা করে দেখলো, বাহ, আমার বাণটা তো তাহলে ভালো কাজ করে, আমি এই বাণ মেরে মেরে এক একজনকে পরাজিত করব, আর তারপরে আমি হব দিগ্বিজয়ী, আমি হব সমস্ত দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই সবার আগে আমার পূজা হবে। অযোগ্য ব্যক্তির কাছে যোগ্য জিনিস দিতে নেই, না হলে কিন্তু বিপরীত হয়। ইন্দ্রের উপরে বাণ মারলেন, ইন্দ্রের মতিচ্ছন্ন হয়ে গেল, নিজের গুরুপত্নী হরণ করে নিলেন। চন্দ্রের উপরে বাণ মারলেন, চন্দ্র গুরুপত্নী মানে বৃহস্পতির স্ত্রী, তারাকে হরণ করলেন। ইন্দ্রের উপরে বাণ মারলেন, ইন্দ্র গৌতমের স্ত্রী, সব শিক্ষাগুরু স্ত্রী, তো গৌতমের স্ত্রী অহল্যাকে হরণ করলেন। বাহ, একে একে সমস্ত দেবগণকে দেখলেন, শেষে চিন্তা করলেন ব্রহ্মা, তাহলে মহাদেবকে গিয়ে বাণ মারি। মহাদেবকে গিয়ে বাণ মারবেন। মহাদেবকে বাণ মারার জন্য যখন গিয়েছেন, তখন তো মহাদেব শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তখন তেনার শরীরের মধ্যে একটা আলাদা পাওয়ার এসেছে। কে রে, আমার শরীরে এত উত্তেজিত হচ্ছে কেন, আমার ইন্দ্রিয় এত চঞ্চল হচ্ছে কেন, আমি সাধন ভজনে বসেছি, তো ইন্দ্রিয় নিস্তেজ থাকবে, উত্তেজিত হচ্ছে কেন? চোখ খুলে চেয়ে দেখে সামনে কামদেব। ক্রোধ এসে গেল। ক্রোধানল যখন গিয়ে পড়ল কামদেব, তখন দৌড়ে পলায়ন। কামদেব দৌড়তে চেয়ে না, আর পিছনে পিছনে মহাদেবের ক্রোধানল যাচ্ছে। দৌড়তে 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 পিছন দিকে তাকাচ্ছে, আর দৌড়তেছে সামনে, পিছন দিকে তাকাচ্ছে। এই ক্রোধানল আসতেছে, ধরলেই ভস্ম করে ফেলবে। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটি আম গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। আম গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যখন পড়ে গেলে, তখন বলছেন, হে আমবৃক্ষ, তুমি আমার 5টা বাণ তোমার কাছে গচ্ছিত রাখো, আমি তো এখন পুরে ভস্ম হয়ে যাব, যদি কোনোদিন আবার দেহ পাই তাহলে তোমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে যাব। এই আমের কাছে এই 5টা বাণ রেখে দিয়ে তারপরে কামদেব ভস্মীভূত হয়ে গেল। এই জন্য আমের পঞ্চপল্লব ছাড়া অধিবাস হবে না। বুঝতে পেরেছেন? দেবকার্যে আম পাতা লাগবেই লাগবে। তাহলে এখানে আমাদের কি দেখালেন? তাই প্রথম স্কন্ধে অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখলেন যে একমাত্র সুখদেবই আছে এই ভাগবত পৃথিবীতে প্রচার করার মতো যোগ্য ব্যক্তি, আর কেউ নেই। অধিকার, বিনা অধিকারে জ্ঞান শোভা পায় না, তাই অনধিকারী মানুষকে এরা দুর্প্রয়োগ করে। দ্বিতীয় স্কন্ধে আমরা কি শিক্ষা লাভ করলাম? দ্বিতীয় স্কন্ধে আমাদের জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে মানুষের কর্তব্য কর্ম কি এবং সঙ্গে অকর্তব্য কি সেটাও বলা হয়েছে। মানব জীবন সুখ ভোগ করার জন্য নহে, মানব জীবন ঈশ্বর আরাধনা করার জন্য পেয়েছি।
এটা মনে রেখে আমাদিগকে ঈশ্বর আরাধনা করতে হইবে। দুটি শিক্ষা। তৃতীয় স্কন্ধে আলোচনা করলেন যে এই জ্ঞানকে কিভাবে মানুষ নিজের জীবনে ব্যবহার করবে, কিভাবে সে নিজের জীবনে ব্যবহার করবে। কারণ এই জ্ঞান ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করা যায়, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং প্রেম লাভ করা যাবে। চতুর্থ স্কন্ধেতে বললেন যে এই যে চারটি পুরুষার্থ, এই চারটি পুরুষার্থর কি কি ফল হয়, কোন পুরুষার্থ লাভ করলে কি ফল পাওয়া যায়। পঞ্চম স্কন্ধেতে বললেন জ্ঞানী পরমংশ মহাভাগবত পরমংশের লক্ষণ সম্পর্কে। জ্ঞানী পরমংশ এবং ভাগবত পরমংশের লক্ষণ কি তৎসম্পর্কে আলোচনা করে গিয়েছেন। এবার আমরা ষষ্ঠ স্কন্ধেতে প্রবেশ করব। ষষ্ঠ স্কন্ধেতে পুষ্টি মার্গের ভক্তদের কথা বলে গিয়েছেন। জীবের উপর পরমেশ্বর সর্বদা অনুগ্রহ করে আছেন, কিন্তু জীবের নিকটে ভগবান কখনো কোনো কিছু চায় না। ঈশ্বর সর্বদা নিরপেক্ষ থাকেন। জীব যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার দেহ শুদ্ধ থাকে, তখন তার মন শুদ্ধ থাকে, তখন তার স্বভাব চরিত্র শুদ্ধ থাকে। তারপরে যখন সে ভালো মন্দ বুঝার মতো জ্ঞান হয়, স্কুল কলেজে যায়, লেখাপড়া করে, আর তখন সে একেবারে অজ্ঞানের মতো কাজ করে, তখন সে অসৎ পথে চলে। বড় উল্টা নিয়ম। দেখবেন ছোটবেলা তার মা যদি প্রণাম করে, ছেলেও দেখে দেখে প্রণাম করে, কিন্তু বড় হলে পরে মা যদি প্রণাম করে মাথা টুকে কপাল ফাটায়, তাও ছেলের মাথা নিচু হবে না। লেখাপড়া শিখে আর অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয়ে গেল। ভালো মন্দ বুঝার যখন জ্ঞান হলো, তখন সে অসৎ পথে চলে, মদ্যপান করবে, চুরি ডাকাতি করবে, বেশ্যালয়ে যাবে, পাপাচারণ করে। আর এইভাবে অসৎসঙ্গ করতে করতে কি হয়, সে ঈশ্বরকে ভুলে যায়, ঈশ্বরের আরাধনা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সে হরিভজন করে না, সে সাধুসঙ্গ করে না, সে ভাগবত কথা শুনে না, আর শেষে ওই 84 লক্ষ যোনি থেকে তার আর উদ্ধারের উপায় হয় না। যদি বাড়িতে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান করতে হয়, তখন অমুক গোসাইকে নিয়ে আসো, অমুক সাধুকে নিয়ে আসো, তারপরে করো। কেন বাবা, তুমি কি করতে পারো না? তুমিও তো ভগবানেরই সন্তান। তোমার কর্ম, তোমার উৎসব তুমি নিজে করো, তুমি অন্য কাউকে আন্য করাতে যাবে কেন? বলে না, হ্যাঁ আমার দ্বারা ওইসব হবে না। কেন? একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আপনি যদি কোনো একটা ভালো ভদ্রলোকের সভাতে যান, তো ভালো ভালো কাপড় চোপড় পরে যাবেন, নোংরা ময়লা ফাটা ফুটা কাপড় পরে তো যাবেন না। ঠিক তেমনি ভাবে ভগবানের কাছে জীব তখন যেতে লজ্জা পায়। কারণ ভগবান, তুমি আমাকে নির্মল দেহ শুদ্ধ দেহ দিয়ে পাঠিয়েছিলে, পবিত্র দেহ দিয়া, আমি তো অপবিত্র করে ফেলছি, যাই কেমন করে তোমার সামনে। কেউ যদি বেশি ঋণ করে ফেলে তো কি করে, দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে থাকে, সামনে যেতে লজ্জা পায়, ভয় পায়। ঠিক তেমন অবস্থা আমাদের হয়েছে। বড় সুন্দর একটি গান গিয়েছেন মহাজনগণ, কলাবতী রাগ। মেলি চাদর উড়কে कैसे द्वारे तुम्हारे आओ, মেলি চাদর উড়কে कैसे, মানে শরীরের কথাই বলছেন, শরীরের চামড়াটা তুমি তো শুদ্ধ দিয়ে পাঠিয়েছিলে, আর আমি মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন ডিম মদ খেয়ে
পবিত্র দেহটাকে অপবিত্র করে দিয়েছি, তাই তোমার কাছে গিয়ে যে তোমার চরণে দুটো ফুল দিব, তুলসী দিব, তোমাকে মালা পরাবো, সেই ক্ষমতা লজ্জা পাচ্ছে। মেলি চাদর उड़ के कैसे द्वार तुम्हारी आओ, मेली चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारी आओ। हे पवन परमेश्वर मेरी मन की मन शर्माओ। शरम लगते। हे पवन परमेश्वर मेरी मन की मन शर्माओ। मेली चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलापति राग सेना मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया। जन्म जन्म की मेली चादर, जन्म जन्म की मेली चादर, कैसे दाग चुराऊं। मेली चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। निर्मल बानी पाकर मुझसे नाम ना तेरा गाया। এত সুন্দর কথা বলতে পারি আমরা, কিন্তু ভগবানের গুণগান গাই না। निर्मल बानी पाकर मुझसे नाम ना तेरा गाया। नयन मुदी के हे परमेश्वर कबू ना तुझको ध्याया। मन बिना की तार सारी टूटी, मन बिना की तार सारी टूटी। अब क्या गीत सुनाऊं। मेली चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इन पैरों से चलकर तेरी मंदिर कभी न गाया। এত সুন্দর চরণ দিয়েছেন, অথচ আমরা ভগবানের লীলাস্থান দর্শন করতে যাই না, বরং 1000 টাকা খরচ করে দীঘা যাব ঘুরতে, তাই না? বলে দীঘা তো এখন জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে, তো হলে কি হলো? একটা তৈরি করা জিনিস আর একটা অপ্রাকৃত জিনিস, দুটা পার্থক্য আছে। ওখানে কোন ভগবান গিয়েছিল লীলা করতে? অথচ আপনি নবদ্বীপে যান, অযোধ্যাতে যান, বৃন্দাবনে যান,
ভগবানের লীলা। সেখানে যাব না, দীঘা যাব ঘুরতে। এত অজ্ঞান জীব। इन पैरों से चल कर तेरी मंदिर कबू न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। चप्पल पाए दिए प्रणाम, माथा নত হয় না, পায়ের থেকে জুতা খোলা হয় না। ঠাকুর বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে এই অবস্থা। इन पर से चल कर तेरी मंदिर कबू न गया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर में हर के आया, अब क्या हाल सुनाऊं, मैली चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारी आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধেতে আমাদেরকে শিখিয়ে দিলেন সাধু সঙ্গ করা, সৎসঙ্গ করার উপদেশ দিয়েছেন। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধেতে জীবের কামনার কথা বলা হয়েছে, জীবের বাসনার কথা বলা হয়েছে। প্রহ্লাদের ছিল সৎ বাসনা, হিরণ্যকশিপুর ছিল অসৎ বাসনা, আর আমার মতো মানুষের এখন মিশ্র বাসনা, সতে অসতে মিলিয়ে। যদি জীব ভগবানের চরণে শরণ নেয় তবেই তার এই বাসনার বিনাশ হবে। কারণ বাসনাই তো আমাদেরকে দুঃখ দেয়, কামনাই তো আমাদেরকে দুঃখ দেয়, এই আশাই আমাদের দুঃখ দেয়। আশাহি পরম দুঃখ, নিরাশা পরম সুখ। তাই এই শিক্ষা আমাদেরকে এই সপ্তম স্কন্ধে দিলেন। এবার আমরা অষ্টম স্কন্ধেতে প্রবেশ করব। অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তর অবতার লীলার কথা বর্ণন করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই ভাগবতে ভগবানের অবতারকে 6 ভাগে বিভক্ত করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলাম যে ভগবানের অবতার হয় 6 প্রকার। পুরুষ অবতার 1, লীলা অবতার 8, যুগ অবতার 1, মন্বন্তর অবতার 8, শক্তি অবতার 1, আবেশ অবতার 8। তো যাই হোক, এবার আমরা অষ্টম স্কন্ধেতে প্রবেশ করছি।